From the following particulars, calculate PV ratio and break-even sales and fixed cost. Profit is equal to 2200 represents 10% of sales. Margin of safety is equal to 10,000. So calculate PV ratio and break-even sales and fixed cost. Okay, so profit is equal to 2200 and represent 10% of sales మీద అయినా margin of safety 10,000. Okay, so profit is equal to 10% of sales. So sales ఎంత మనకు 10% of sales into 10% into sales is equal to 2000. Sales is equal to 2000 by 10 by 100. Sales is equal to 2000 by 10 by 100. అంటే సరే 2000 ఎక్కడ ఎట్లా అంటే 2200 ఉంది. సో 2200లో 10% చేయాలి అంటే 200 వస్తుంది. సో 2200 మైనస్ 200 చేస్తే సేల్స్ వస్తాయి. సో సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2000 బై 10 by 100. సో 2000 by 0.1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000. నెక్స్ట్ ఓకే, margin of safety sales is equal to total sales minus break-even sales 10,000. Total sales minus break-even sales is equal to 10,000. So break-even sales is equal to total sales minus margin of safety sales. So total sales ఎంత మనకు 20,000 వచ్చినాయి. సో margin of safety sales ఎంత 10,000. So minus 20,000 minus 10,000 is equal to 10,000. So margin of safety sales is equal to profit by PV ratio. PV ratio అన్నాడు, బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ అన్నాడు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రాఫిట్ బై PV రేషియో. సో PV రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ బై మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్. సో మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది, PV రేషియో ఎంత వచ్చింది 2000 బై ప్రాఫిట్ ఈజ్ 10,000. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2 ఈజ్ ఈక్వల్ 20%. So break even point is equal to fixed cost by PV ratio. Fixed cost is equal to break even point into PV ratio. So break even point enta into PV ratio. So 10,000 into 2%. PV ratio is equal to enta 2. 10,000 into 2/100 is equal to 2,000. Okay, next, okay, is it clear? So first profit is equal to 10% of sales. సేల్స్ మీద 10% చేయాలి. చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2000 వస్తుంది. సో 2000 డివైడెడ్ బై 10/100. సో 2000 డివైడెడ్ బై 10/100 చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 0.1 వస్తుంది. సో 0.1 డివైడెడ్ బై 2000 చేస్తే 20,000 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సేల్స్ మైనస్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000. సో టోటల్ సేల్స్ ఎంత మనకు 20,000 ఇంతకుముందు వచ్చింది. టోటల్ సేల్స్ 20,000 వచ్చింది. సో మైనస్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ ఎంత ఇచ్చిండు
10,000 ఇచ్చిండు. సో టోటల్ సేల్స్ మైనస్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000. 20,000 మైనస్ 10,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000. సో నెక్స్ట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, ప్రాఫిట్ బై పీవీ రేషియో. మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది, 10% ఆఫ్ సేల్స్ అన్నాడు, చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 2,000 వచ్చింది. సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2,000. పీవీ రేషియో 0.1. సో నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్, పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ బై మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్. పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ బై మార్జిన్ ఆఫ్ ది సేల్స్. సో పీవీ రేషియో ఎంత, 2,000. 2,000 divided by 10,000 is equal to 1/5. 2 into 2001, 2001, 2 into 2000 into 5 is equal to 10,000. So 1/5 is equal to 1/5 is equal to 0.2 is equal to nearly 20%. Okay. Next, break even point is equal to fixed cost by PV ratio. So fixed cost by PV ratio. So therefore fixed cost is equal to break even point into PV ratio. Fixed cost into fixed cost by PV ratio, 10,000 into 2/100. So fixed cost is equal to 2,000. So this is the problem. Next, the following figures relate to a company manufacturing a varied range of products. Varied range of products. So year ending 31st December 1980, total sales and total cost. Total sales and total cost. 31st December 1980, 22,23,000 and total cost to 19,83,600. Year ending 31st December 1981, total sales 23,51,000. Total cost 21,43,200. Okay. Next, assuming stability in prices with variable cost carefully controlled to reflect predetermined relationships and an unvarying figure for fixed cost, calculate. Fixed cost calculate. So first one, PV ratio and the profit volume ratio. Shortcut is called PV ratio. Shortcut lo PV ratio antaru. Next, fixed cost. Number C, fixed cost percentage to sales. Sales. Next, D, break even point and margin of safety for the year 1980 and 81. Margin of safety for the year 1980 and 1981. Okay, this is the problem. So solution, profit in 1980 is equal to 22,23,000 minus total sales minus total cost. So 19,83,600. So is equal to 2,39,400. 22,23,000 minus 19,83,600 is equal to 2,39,400. Profit 1980. And next, profit in 1981, 24,51,000 minus 21,43,200 is equal to 3,07,800. Okay, 1980 and 1981. So profit is due to increase in contribution. Profit is due to increase in contribution.
PV ratio is equal change in contribution by change in sales. So change in contribution by change in sales. So 3,07,800 1981 profit minus 2,39,400 by 1981 20 change in sales 24,51,000 minus 22,23,000 change in sales. Okay, so first one 3,07,800 minus 2,39,400. Next 24,51,000 minus 22,23,000. So 3,07,800 minus 3,07,800 minus 2,39,400 is equal to 68,400. Next 24,51,000 minus 22,23,000 is equal to 2,28,000. So divided by is equal to 0.3 is equal to 30%. This is the PV ratio. In the year 1980, sales is equal 22,23,000. 22,23,000. So PV ratio is equal to 0.3. 22,23,000. PV ratio is equal to 0.3. Therefore, contribution in 1980 ఎంత కాంట్రిబ్యూషను 22,23,000 into 0.3 is equal to 6,66,900 వస్తుంది. చేయండి. సో 22,23,000 into 0.3 is equal to 6,66,900. So next fixed cost is equal to contribution by profit. Okay, next, so contribution 6,66,900 ఎక్కడదంటే ఇంత ముందు వచ్చింది. ఇది కాంట్రిబ్యూషన్ చేసాం కదా 1980 22,23,000 into 0.3 చేస్తే 6,66,900 వస్తుంది. సో మనకు ఫార్ములా ఏంటిది? కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ప్రాఫిట్. సో కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత మనకు 6,66,900 మైనస్ ప్రాఫిట్ ఎంత మనకు వచ్చింది? 2,39,400. 1980. Is it clear? 1980. So minus 4,27,500. Okay. Next fixed cost percentage to sales. So 1980 is equal to 4,27,500 by 22,23,000 into 100. 1980. Okay, 4,27,500 by 22,23,000 into 100. ఈ 4,27,500 ఎక్కడిది? ఇంత ముందుది ఎంత వచ్చింది మనకు? కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ప్రాఫిట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది?
6,66,900 వచ్చింది కదా. 6,66,900 మైనస్ 2,39,400 చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 4,27,500 వచ్చింది. అదే ఇక్కడ 1980% సేల్స్లో చూడాలి. 4,27,500 డివైడెడ్ బై 22,23,000 ఇంటూ 100 చేస్తే 19.23% వస్తుంది. 19.23%లో వస్తుంది. అట్లాగే 1981 సేమ్ తీసుకోవాలి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 80కి అంతే, 1981కి కూడా అంతే. సో 4,27,500 డివైడెడ్ బై 24,51,000 ఇంటూ 100. 24,51,000 ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ 17.44%. 17.44%. సో డివైడెడ్ బై చేస్తే 17.44% వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై పీవీ రేషియో. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? 4,27,500 బై పీవీ రేషియో. ఇంత పీవీ రేషియో మనకి ఎంత వచ్చింది? ఫస్ట్లో 0.3 పీవీ రేషియో. సో 0.3 బై 4,27,500 డివైడ్ బై 0.3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14,25,000. 14,25,000. సో నెక్స్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో నెక్స్ట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సేల్స్ మైనస్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్. ఓకే. సో టోటల్ సేల్స్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ 1980. 1980 టోటల్ సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి మనకు? టోటల్ సేల్స్ 22,23,000 1980. అండ్ 1981 24,51,000 టోటల్ సేల్స్. 22,23,000 1980, 24,51,000 1981. సో బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ మనకు బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి? బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ $14,25,000. ఇక్కడ 14 lakhs సేల్స్, అది 14,25,000. సో 1980 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22,23,000 మైనస్ 14,25,000 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 7,98,000 ఆన్సర్. ఓకే. అట్లాగే 1981 ఎంత ఉంది? బ్రేక్ ఈవెన్ టోటల్ సేల్స్ 1981 టోటల్ సేల్స్ 23,51,000. 23,51,000. సో 1981 24 lakhs. ఓకే రాంగ్ మిస్టేక్ అయింది, అది 24,51,000 అది. సో 24,51,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14,25,000. సో తీసేస్తే 10,26,000 ఆన్సర్. These are 3 problems. First one is from the following particulars calculate PV ratio, break even sales, adi. So next second one is compare with 2 years. One is 31st December 1980 and second one is 31st December 1981. They problem given the sales and cost, total sales and total cost. 22,23,000 1980 and sales cost is equal 19,83,600. On 31st December 1981 24,51,000. So cost 21,43,200. So next carefully variable cost carefully controlled to reflect to predetermined relationships. First one is profit volume ratio and second one is fixed cost and third one fixed cost percentage to sales and fourth one is break even point and fifth one is margin of safety for the year 1980-81.
ఓకే. సో ప్రాఫిట్స్ 22 lakhs 23,000 minus 19,83,600 సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్. అమ్మకాలు మైనస్ వ్యయం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఎంత వచ్చింది 2,39,400 అనేది 1980. సో నెక్స్ట్ సేల్స్ 24,51,000 మైనస్ 21,43,000. సో ఇందులో కూడా ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది 3,07,800. సో ప్రాఫిట్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్లో వేసుకోవాలి. సో ఏంది పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్. కాంట్రిబ్యూషను చేంజ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ సేల్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఎంత 1981 3,07,800 మైనస్ 2,39,400 కాంట్రిబ్యూషన్ బై 24,51,000 మైనస్ 22,23,000. సో చేస్తే ఎంత వచ్చిందంటే 68,400 బై 2,28,000 ఈజ్ ఈక్వల్ 0.3 ఈజ్ ఈక్వల్ 30%. ఓకే. సో ఇన్ ద ఇయర్ 1980 ఇక్కడ సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి 22,23,000. సో పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 0.3 అంటే 30% పీవీ రేషియో 0.3. సో therefore contribution in 1980 22,23,000 into 0.3 6,66,900. Okay. Next fixed cost contribution minus profit 6,66,900 minus 2,39,400. Okay. So last fixed cost percentage of sales, third one. 1980 4,27,500 divided by 22,23,000 into 100 చేస్తే ఎంత వస్తుంది 19.23% వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ 81ది 4,27,500 డివైడెడ్ బై 24,51,000 ఇంటూ 100 చూస్తే ఎంత 17.44%. కదా. థర్డ్ వన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై పీవీ రేషియో. మనకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది 6,66,900 నుంచి 2,39,400 చేస్తే ఎంత 4,27,500 వచ్చింది. సో 4,27,500 డివైడెడ్ బై 0.3 పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 0.3. సో చేస్తే ఎంత 14,25,000 వస్తుంది. ఇది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. సో లాస్ట్ వన్ టోటల్ సేల్స్ మైనస్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్. సో టోటల్ సేల్స్ మనకు ఎంత ఉన్నాయి 22,23,000 మైనస్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఎంత 14,25,000. ఓకే. నెక్స్ట్ 7,98,000 అది 1980. సో 1981 24,51,000 సేల్స్ మైనస్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ 14,25,000. ఓకే. 14,25,000 ద ఆన్సర్. ఈ 14,25,000 ఎక్కడంటే బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ చేసినాం కాబట్టి బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ 14,25,000. సో టూ ఆన్సర్స్ 1980 ఇయర్కి 7,98,000 అండ్ 1981 ఇయర్స్కి 10,26,000 ఆన్సర్. ఓకే.